അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, വല്ലാത്ത അത്ഭുതം നിറഞ്ഞൊരു സദസ്സല്ലേ പരിശുദ്ധമായ അറഫാ ദിനം. ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കൂടെയാക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നില്ലേ. അൽഹംദുലില്ലാഹി സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഏതാണ്ട് 10-25 ലക്ഷത്തിൽ പരം സ്വലാത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ ചൊല്ലിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അല്ലാഹ് തന്നൊരു തൗഫീഖ് ഉണ്ടല്ലോ. ഓർക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറയാൻ. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുത്തായ ഹബീബിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അള്ളാഹു വർധനവ് തരട്ടെ. അതിലൂടെ റബ്ബുൽ ആലമീനെ തിരിച്ചറിയാൻ അള്ളാഹ് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. പരിശുദ്ധമായ ചില അദ്കാറുകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. അള്ളാഹ് ഏറ്റെടുക്കണം ഈ സദസ്സ്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇഖ്ലാസ് കുറഞ്ഞവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലേ. പക്ഷേ റബ്ബുൽ ആലമീൻ കരുണക്കടലാണ്. മുത്ത് ഹബീബ് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കടലാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ തഴയപ്പെടൂല, നമ്മളെ തട്ടിക്കളയൂല. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആദ്യമായി പരിശുദ്ധമായ ദിനരാത്രങ്ങൾ, ദുൽഹജ്ജിലെ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ വളരെയേറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനല്ലേ. നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഫജ്ർ മനസ്സറിഞ്ഞൊന്ന് പാരായണം ചെയ്യാം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വൽ ഫജ്ർ വലയാലിൻ അശ്ർ والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ അറഫയുടെ രാവിലും പകലിലും ദുൽഹജ്ജിൽ ആദ്യ പത്തിലും ദുൽഹജ്ജ് മുഴുവൻ തന്നെയും വേണ്ട എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പതിവാക്കാൻ മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചെന്ന ദിക്റുണ്ടല്ലോ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹദ അല്ലേ.
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് അല്ലാതെ ആരുമില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ വേണം ചൊല്ലാൻ. ഒരു 33 തവണ നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലാം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു ലഹുൽ മുൽക്കു വലഹുൽ ഹംദ് യുഹ്യി വയുമീതു വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇൻ ഖദീർ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ യാ റബ്ബനാ നീ കൈവടിയല്ല തമ്പുരാനെ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ ഈ ദിക്റിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നേർവഴിയിലാക്കണേ അല്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ ഈ പരിശുദ്ധമായ അറഫാ ദിനത്തിൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുള്ളതാണ് സൂറത്തുൽ ഹശ്ർ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം മാത്രം ലൗ അൻസൽനാ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഓതിയിട്ട് റബ്ബുൽ ആലമീനിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തണ്ടേ ആ ആയത്ത് ഓതൽ പ്രത്യേകം പുണ്യകരമാണെന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊന്ന് ഓതാം അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ മുത്തുനബി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ദിക്റാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലേ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുത്തുനബിയുടെ ഉമ്മത്തിന് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. ആ സമ്മാനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണ്ടേ? അതിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണ്ടേ? സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇത് ഒരു തവണ ചൊല്ലുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മുടെ പേരിലൊരു മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കപ്പെടും. നാളെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്, നമ്മുടെ പേരിൽ തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു
والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله അക്ബർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദിക്റിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹുവിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ ആറാടാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രത്യേകമായ സുന്നത്താണ് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് പാരായണം ചെയ്യലല്ലേ. 100 തവണ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പാരായണം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സദസ്സിൽ ഒരു 11 പാരായണം ചെയ്യാം. യാ മാദിഹർ റഹ്മാൻ, പടച്ചോനെ പുകഴ്ത്തിയവരെ എന്ന് നാളെ മലക്കുകൾ വിളിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് മനസ്സറിഞ്ഞങ്ങ് പാരായണം ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. അല്ലാഹ് ഏകനാണ്, അവൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ തൗഹീദിൻ്റെ സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്. ഒരു 11 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചൊല്ലാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രമേയം തന്നെ സ്വലാത്താണല്ലേ. സ്വലാത്തു അലൻ നബി, മുത്തുനബിയുടെ പേരുള്ള സ്വലാത്ത്. ആ സ്വലാത്ത് മതി, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അതിലുണ്ട്. ആ സ്വലാത്ത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ മദ്ഹും. നമുക്ക് അല്പം മുത്ത് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹും കൂടെ ഒന്ന് ചൊല്ലണം ഇല്ലേ, വേണ്ടേ? ആ മദ്ഹും കൂടെ ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ആരാണ് വിജയെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സറിഞ്ഞ് ദ്വാരക്കാം. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي
سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي ناجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نافس الكرباء عن العاصين والعطباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. അൽഹംദുലില്ലാ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനൊരു 11 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 25 ലക്ഷം 30 ലക്ഷമൊക്കെ കടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ. ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സങ്കടങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ. ഏതായാലും ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ വിജയി ആരാണെന്നൊന്നും അറിയണ്ടേ? 5000 രൂപ ആർക്കാണ്? ഈ സമ്മാനം കിട്ടുന്ന ആൾ സമ്മാനത്തിന് അർഹരല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഒരു ഉസ്താദ് ഉണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന് വീട് വെക്കുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹദിയ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അല്ല, സമ്മാനത്തിന് അർഹരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഗൂഗിൾ പേയിൽ അയച്ചു തരും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൻ്റെ ചോടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗൂഗിൾ പേ ID ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ പേ ID കൊടുക്കണം. ആര് വിജയിക്കുന്ന ആൾ കേട്ടോ, സമ്മാനം കിട്ടിയ ആൾ. പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആഴ്ചക്കാഴ്ച ഇങ്ങനെ 1000 രൂപ മറ്റൊക്കെ സമ്മാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, മാസത്തിൽ 3000 രൂപയൊക്കെ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഇതൊക്കെ ഭംഗിയായി കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം, അറഫ ദിവസം ഇനി കടന്നു പോകാൻ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ, അല്ലേ മണിക്കൂറില്ല, കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. മരുവോടുകൂടെ അറഫ ദിവസം കഴിഞ്ഞു, പെരുന്നാൾ രാവാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പോൾ ഈ അറഫ കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യണ്ടേ? അത് സ്വതക്കയാണ്. കഴിയുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ റിലീഫ് പദ്ധതിയിലേക്ക്, ആ ഒരു ഉസ്താദിന് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിലേക്കൊക്കെ ഹദിയ ചെയ്യുക. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ദുആവസിയത്തുകളുണ്ട്. പലരും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദുആവസിയത്തുകൾ ഒരേ വിഷയത്തിലാണ്. വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അതൊരൊറ്റ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് മാത്രമേ വായിക്കുള്ളൂ. ആയിരക്കണക്കിന് ദുആവസിയത്തുണ്ട്. കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഇനി ഞാൻ വായിച്ചതിൽ പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന റബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാനില്ലേ നമുക്ക്, എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കണേ? അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറച്ച് ദുആവസിയത്തുകൾ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് ദ്വാരം നമുക്ക് പിരിയാം. അപ്പോൾ ആരാണ് വിജയി? ഇന്നത്തെ വിജയി നമ്മുടെ അഡ്മിൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഹബീബ സാജിർ 1649. അള്ളാഹു ഹബീബക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. കൺഗ്രാജുലേഷൻ. അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ഹൈറും ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ആളുകളിലേക്കൊക്കെ അതെത്തും. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ദുആ വസിയത്തുകൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. മുത്ത് ഹബീബ് അവിടത്തേക്ക് സ്വലാത്ത് ഹദിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കൂടെ അല്ലേ, മുത്തിങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദുആ വസിയത്തുകൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഒന്നാമത്തത്, ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരൻ നിമിത്തം കള്ളക്കേസിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു സഹോദരി, അള്ളാഹു അവർക്ക് മോചനം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഭർത്താവിൻ്റെ മദ്യപാനം, ധാരാളം ആളുകൾ സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞവർ, സങ്കടം പറഞ്ഞവർ അള്ളാഹു നന്നാക്കുമാറാകട്ടെ. ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസുലാകാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസുലാക്കുമാറാകട്ടെ. മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, ഇണകൾ, സന്താനങ്ങൾ തുടങ്ങി പല ആളുകളും ഖബറിലാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. മക്കളുടെ വിവാഹം ശരിയാകാൻ, മകൻ്റെതും മകളുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സഹോദരന്റെ വിവാഹം ശരിയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഖൈറായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നല്ല ജോലി ശരിയാകാൻ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അള്ളാഹു ഖൈറായ ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഒരു സഹോദരി, ഭർത്താവ് ഗൾഫിലെ ജയിലിലാണ്, അന്യായമായി തടങ്കലിലാണ്. അള്ളാഹു മോചനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡന്റിൽ ബോധമില്ലാതെ ഒരു സഹോദരൻ 1 മാസമായി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുടെ കടങ്ങൾ അള്ളാഹു വീട്ടുമാറാകട്ടെ. വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്, അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കട്ടെ. ഹജ്ജിന് പോകണം, ഉംറക്ക് പോകണം,
മദീനയിൽ ചെന്ന് മരിക്കണം, മദീന കാണണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ, യാ റബ്ബനാ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അതുപോലെ മക്കൾ ആലിമാകണം, ഹാഫിളാകണം എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ ആലിമീങ്ങളും ഹാഫിളീങ്ങളും ആക്കുമാറാകട്ടെ. ടെൻഷൻ കൊണ്ട് വലയുന്നവർ ടെൻഷൻ അകറ്റുമാറാകട്ടെ. അസുഖങ്ങൾ, പലവിധ അസുഖങ്ങൾ, ക്യാൻസർ കൊണ്ട്, ട്യൂമർ കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ, ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ, ലങ്സ് സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ, ശാരീരികമായ വേദനകൾ, കൈവേദന, കാലുവേദന തുടങ്ങി ഒരുപാട് വേദനകൾ, ആമവാദം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരാകാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. അതുപോലെ മക്കള് നന്നായി പഠിക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിച്ച് പ്രയാസത്തിനാണ്, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ആ കുട്ടിക്ക് നോർമലായി മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ അല്ലാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ സ്ഥലം വിറ്റ് കിട്ടാൻ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ എളുപ്പമാക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വന്തം വീടിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്തവർ. അതുപോലെ വീട് നിർമ്മാണത്തിലുള്ളവർ അല്ലാഹു എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സിഹർ കൊണ്ട്, കണ്ണേറ് കൊണ്ട്, പിശാച് ബാധ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ അല്ലാഹുവേ നീ ബാത്തിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. PSC എഴുതി കാത്തിരിക്കുന്നവർ, PSC എഴുതാൻ പോകുന്നവർ, നീറ്റിന് വേണ്ടി എൻട്രൻസ് പഠിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. മരണത്തിന്റെ വക്കീലാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരി അല്ലാഹുവേ നീ അവർക്ക് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. അതുപോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മകന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ചെറുപ്പത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും നീ ക്ഷമ നൽകണേ അല്ലാ. ഈമാനോടെ മരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ഞാൻ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റാണ് ഉസ്താദേ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, കീമോയിലേക്ക് പോകാതെ ശിഫയാകണമെന്നാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, വിശുദ്ധമായ അറഫയിലെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവർക്ക് പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മക്കളില്ല എന്ന സങ്കടം പറഞ്ഞവർ അല്ലാഹു നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. ശരീരത്തിന്റെ പരഭാഗം വേദന കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, ശ്വാസം മുട്ടനുഭവിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. അതുപോലൊരു സഹോദരി മകൻ ഹിഫ്ള് പഠനം നിർത്തി വീട്ടിൽ വന്നു, നിസ്കാരമില്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ ആ മകനെയും നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെയും സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഗർഭിണിയായ സഹോദരികൾ സ്കാനിങ്ങിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കൊടുത്ത പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ അല്ലാഹു അത് എളുപ്പമാക്കട്ടെ. ബിസിനസ് പൊളിച്ചു, കോടികൾ കടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവാൻ അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ വീടില്ല, ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഷെഡിലാണ്, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവർക്ക് ഖൈറായ ഭവനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അഡ്മിഷൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹൈറായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, അല്ലാഹു അഡ്മിഷൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇബാദത്തിൽ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർ അല്ലാഹുവേ താല്പര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ, അതിലൂടെ നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ വർസഖി ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഹജ്ജിന് പോയ മാതാപിതാക്കൾ അമലുകളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് തിരിച്ചെത്താൻ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട എല്ലാവരും അമലുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് തിരിച്ചെത്താൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. വീട്ടിൽ സമാധാനം ലഭിക്കാൻ അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈറായ സമാധാനം നിറഞ്ഞ ഭവനം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. മനസ്സറിഞ്ഞ് ഉള്ളുരുകി നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയണോട്ടോ. അല്ലാഹു ഇതുപോലൊരു ദിവസം നമുക്ക് വേറെ തരുമോ എന്നറിയില്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ അറഫയുടെ രാവാക്കല്ല തമ്പുരാനെ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ അറഫ ദിനമാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഒരുപാട് അറഫകളിൽ നിനക്കിഷ്ടമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അമലുകൾ ചെയ്ത് നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർ റഹീമായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, ഈ സദസ്സ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. നിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലിത്തീർത്തവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സദസ്സാണല്ലോ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഖായിബാക്കല്ലേ അല്ലാ.
നീ തഴഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനൊരിടമില്ല അല്ലാ. പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാ. ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ നൂറാനിയത്ത് കൊണ്ട് പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ആബിദീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. മുത്തഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. നീ പൊറുത്തില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ നരകത്തിലെ വിറക് കഷ്ണങ്ങളാണ് അല്ലാ. യാ റബ്ബനാ യാ റബ്ബനാ. പടച്ചവനെ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. സ്വസ്ഥത നൽകണേ അല്ലാ. സമാധാനത്തോടെയൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. സിഹർ കൊണ്ട് കണ്ണേറ് കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ, ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ സ്വസ്ഥതയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർ, കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞുപോയവർ, സിഹർ കൊണ്ട് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, കണ്ണേറ് കൊണ്ട് ജീവിതം തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായവർ, അല്ലാ അല്ലാ നീയാണ് എല്ലാ ഖൈറും ശർറും നൽകുന്നവൻ ചമ്പുരാനെ. എല്ലാ ശർറുകളും നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകണേ അല്ലാ. സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. എത്രയെത്ര അസുഖബാധിതരാണ്, ക്യാൻസർ രോഗികളും അല്ലാതെയും ഒക്കെയായി ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ വസിയ്യത്തുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ വസിയ്യത്തുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ആജിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. കാമിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ മാറാ രോഗങ്ങളെ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, ഹാർട്ടിന് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നി സംബന്ധമായി ലങ്സ് സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ, കൈവേദന, കാലുവേദന, മുട്ടുവേദന, തലവേദന, സന്ധിവേദന, ശ്വാസം മുട്ട് തുടങ്ങി പലവിധ പ്രയാസങ്ങൾ, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നീ മുക്തി നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ തളർന്നു പോകുന്ന രോഗങ്ങളെ തരല്ല അല്ലാ. കിടന്ന കിടപ്പിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. സ്വന്തം സന്താനങ്ങൾ പോലും അറപ്പോടെ വെറുപ്പോടെ നോക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തരല്ലേ അല്ലാ. മരിക്കുവോളം നിനക്ക് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ അല്ലാ. തഖ്വ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്നെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അമലുകൾ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ പലരും ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്തവരാ. ഈ വിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. സങ്കടങ്ങൾ നീ അകറ്റണേ അല്ലാ. കണ്ണുനീർ നീ തുടയ്ക്കണേ അല്ലാ. ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. സ്വലാത്തുകളുടെ എണ്ണം അറിയിച്ചവരും അറിയിക്കാത്തവരുമുണ്ട്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരും ചെയ്യാത്തവരുമുണ്ട്. കമന്റ് ചെയ്തവരും അല്ലാത്തവരുമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളറിയുന്ന നാദാ, മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. സങ്കടങ്ങൾ നീ അകറ്റണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഇണകളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണേ അല്ലാ. ഹറാമായ സംസർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണേ അല്ലാ. ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ. പൊന്നുമക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ശോഭനമായ ഭാവി നൽകണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളോട് അതവുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. പഠനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. മടിയന്മാരും അലസന്മാരുമാക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നിസ്കാരമില്ലാത്ത മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഉമ്മാടെ നേരെ കയർക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഉപ്പാടെ കോളറിനെ പിടിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. കണ്ട ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളോട് അതവുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ പലവിധ പരീക്ഷകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നീറ്റിന് വേണ്ടി PSCക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ, മറ്റു പല എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ, ഉന്നത വിജയം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഹൈറായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നീ അഡ്മിഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. നീ നൽകണേ ചമ്പുരാനെ. റഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. ഹൈറായ ഹലാലായ വരുമാനം നൽകണേ അല്ലാ. യാ റബ്ബനാ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. സ്വസ്ഥത നൽകണേ അല്ലാ. സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ.
വിസക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ, ഇഖാമക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ, ലൈസൻസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. നീ അതെല്ലാം ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ, നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നീ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഹൈറായ ഭവനം നൽകണേ അല്ലാ, ഹൈറായ ഭവനം നൽകണേ അല്ലാ. വീട് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. നല്ലൊരു ഇണയ്ക്ക് വേണ്ടി കാതോർത്തിരിക്കുന്നവർ, യാ റബ്ബനാ ഹൈറായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചവരുണ്ട്, ഭംഗിയായി നടത്താൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരങ്ങൾ പലവിധ പ്രയാസങ്ങൾ സ്കാനിങ്ങിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, യാ റബ്ബനാ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റണേ അല്ലാ. അവർക്ക് ഹൈറായ കുഞ്ഞിനെ നീ സ്വാലിഹായി നൽകണേ അല്ലാ. യാ റബ്ബനാ മക്കളില്ലാതെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന എത്രയെത്ര സഹോദരങ്ങളാണ് റബ്ബേ. തഹജ്ജുദിൽ പോലും എഴുന്നേൽക്കാതെ സുജൂദിൽ കിടന്ന് കരയുന്ന സഹോദരങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് അല്ലാ. ഈ ദിവസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് യാ റബ്ബനാ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ കടം കൊണ്ട് പറയുന്നവരുടെ കടങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. കടക്കാരനായി മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. മരിച്ചു മയ്യത്തായി കിടക്കുമ്പോ കടം തന്ന ആളുകൾ വന്ന് മയ്യത്തിന് വില പറയുന്ന ഗതികേട് നൽകല്ലേ അല്ലാ. യാ റബ്ബനാ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ തൊഴിൽ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ നിനക്കൊന്നും കുറഞ്ഞു പോകില്ലല്ലോ റഹ്മാനേ. കടങ്ങളെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ, നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ടെൻഷനുകൾ അകറ്റണേ അല്ലാ. സമാധാനം നിറഞ്ഞ ജീവിതം നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് മരണത്തിന്റെ വക്കീലാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അവരുടെ ഖൽബ് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന റഹ്മാനേ, ഖൽബ് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. അന്യായമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, നീ മോചനം നൽകണേ അല്ലാ, നീ മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങ് ഫലസ്തീനിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാണ്, പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖുദ്സിന്റെ വിമോചകർക്ക് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. ലോക മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഅദനി ഉസ്താദ് വീണ്ടും ആശുപത്രിയിലാണ്, ആരോഗ്യം നീ മെച്ചപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നവർക്ക് നീ ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാർ, ഞങ്ങളുടെ സഹകാരികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്വബാഹുൽ ഖൈറിന്റെ സഹകാരികൾ, ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവർ, ഇത് കാണുന്നവർ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പങ്കുവെക്കുന്നവർ, സഹായിക്കുന്നവർ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നടുവിലുള്ളവർക്ക് സഹായം നൽകാൻ വേണ്ടി ഹദിയകൾ ചെയ്യുന്നവർ, യാ റബ്ബനാ എല്ലാവരെയും നീ ചേർത്തു പിടിക്കണേ അല്ലാ. നീ കൈവെടിയല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവരെ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഅബ വന്ന് തവാഫ് ചെയ്യാൻ, സഫാ മർവക്കിടയിൽ ഒന്ന് സഅയ് ചെയ്യാൻ, ജംറകളിൽ ഒന്ന് കല്ലെറിയാൻ, മഖാമു ഇബ്രാഹിമിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ, ഹജറുൽ അസ്വദ് ഒന്ന് ചുംബിക്കാൻ, അവസാനം താജ്ദാരേ മദീന സർവരേ ആലം സർക്കാർ ദോ ആലം നൂറേ മുജസ്സം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വഅലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗളയുടെ ചാര നിന്ന് കോടാനുകോടി സലാമുകൾ വർഷിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഭൂമിയിലേക്ക് പോയവരുണ്ട്, അമലുകൾ ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ച് തിരിച്ചെത്താൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ പലരും ഖബറുകളിലാണ്. നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നീ മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഖബറിടം പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ. അദാബിലാക്കല്ലേ അല്ലാ. എന്ത് അദാബ് ഖബറിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ, ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവരെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിത്തീർത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ ആരംഭപ്പൂവായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് സമ്മാനമായി എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ന്യൂനതകളേറെയുണ്ട്, ന്യൂനതകളേറെയുണ്ട്. ഹബീബാൽ സന്തോഷിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ നീ നൽകണേ അല്ലാ. നീ നൽകണേ ചമ്പുരാനേ.
ഞങ്ങളുടെ സമ്മാനങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണമല്ല അല്ലാഹ്. എന്നാലും ഒരു കൊതിയാണ് ഹബീബ് അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഹദിയകൾ ഈ സ്വലാത്ത് അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണേ ഹബീബല്ലാഹ്. യാ സയ്യിദനാ യാ റസൂലല്ലാഹ്. അർഹമുർറഹീമായ റബ്ബേ, എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്ന് വിളിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്, പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. എന്ത് അമലാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ യതീമുകളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട ദുരവസ്ഥ നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ, നാളെ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഭീകരമായ രൂപത്തിൽ മുൻകറും വനക്കീർ അലൈഹിമസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചോദ്യശരങ്ങളുമായി വരുമ്പോ ആരംഭപ്പൂവായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നബറ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ ചെല്ലാൻ തങ്ങളെ കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നാളെ മഹ്ശറിൽ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ ഈ ദുനിയാവിലെ ചൂട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇവിടത്തേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് ആ സൂര്യൻ ഞങ്ങളുടെ തലക്ക് മുകളിൽ ഉദിപ്പിക്കുന്ന മഹ്ശറിലെ ചൂട്. യാ റബ്ബനാ, ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമ്മ പോലും ഞങ്ങളെ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ ആരംഭപ്പൂവായ തങ്ങളല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരാളില്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി വരുന്ന നേതാവുണ്ട്. ഉമ്മ പോലും ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിൽ നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിൽ നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. നാളെ ഞങ്ങളെ നീ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, എന്തൊരു ചൂടാണ് നരകത്തിൽ. നീ ഞങ്ങളെ വലിച്ചെറിയല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വിരലുകളൊന്ന് അടുപ്പിലെ ഗ്യാസിലൊന്ന് തട്ടിയാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചൂടാണ് റബ്ബേ. ഈ ദുനിയാവിലെ മുഴുവൻ ചൂടിന്റെ 70 ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അല്ലാഹ്. നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയല്ലേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സ്വർഗാവകാശികളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ആരംഭപ്പൂവായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാത്തിനും അപ്പുറം നിന്റെ സ്വർഗമാണ്. ആ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഞങ്ങളെ പടച്ച നാഥനായ നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത കൊതിയുണ്ട് അല്ലാഹ്. മുഖം തിരിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഉടയോനായ നിന്നെയൊന്ന് കാണാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ അവസരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ, വല്ല ദുആ വസിയ്യത്തും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും കൽബിലുള്ള സങ്കടങ്ങൾ അറിയുന്ന നാഥ, ഈ വിശുദ്ധമായ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം 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 നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. സങ്കടങ്ങൾ അകറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ അൻത വലിയുനാ ഫിദ്ദുനിയാ വൽആഖിറ വലാ തുഖയ്യിബ് റജാഅനാ വലാ തുളയ്യിഅ ദുആഅനാ വലാ തറുദ്ദന്ന അയ്ദിയനാ ഖായിബീൻ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിഹഖി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, കൃത്യം 6 മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ സബാഹുൽ ഖൈറുണ്ട്. എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.